Hi, this is Avantika Kansal, and you're watching New India Junction. We are in the constituency Wayanad in the state of Kerala, and we are in a marketplace here. So let's talk to the local people here and try to understand what is the political landscape like in this constituency of Wayanad. Hello, your names Sunida, and your. Omana. So tell us more about this constituency of Wayanad and what is the exact political governance here like? ഈ വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്താണ്? രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമാണ്. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി മൃഗശല്യം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഒന്നിനും അയാളെ ഇവിടെ വയനാട്ടിലേക്ക് കിട്ടലില്ല. ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ജയിച്ചു 2 തവണയോ മറ്റാണ് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓരോ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അയാൾ ഇവിടെ കിട്ടലില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. So currently the political scenario is really bad. Ever since Rahul Gandhi won the previous election, he hasn't come here. He has come here only twice. They are facing a lot of problems such as the annual problems, medical colleges. He hasn't solved any of those problems. And after the election, he has just come here twice. Okay, so Rahul Gandhi has done only few rallies and few campaigning for the entire Lok Sabha election. He is hardly to be seen here. So, what exactly could be done in such a scenario? അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ റാലികളും ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണങ്ങളും നടത്തുന്നത് വളരെ കുറവാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രചരണത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വരുന്നത് വളരെ കുറവാണല്ലോ. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അയാൾക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. അയാൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് മത്സരിച്ചാൽ മതി. അയാൾക്ക് ജയിക്കണം. അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് നേരിട്ട് കാണുകയോ അത് പരിഹരിക്കണോ എന്നൊന്നുമില്ല. അയാൾക്ക് ഇവിടെ മത്സരിച്ച് ജയിക്കണം. അയാളുടെ പുറകെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർ പ്രവർത്തിച്ചോളും. അയാൾക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ്സും ഇല്ല അയാൾക്ക്. So there is no need for him to come to the campaigning and rallies and stuff. He knows that he will win. He just needs to win in this parliament. He doesn't want to be a good MP and solve the people's problems. He just want to contest and win the election. No, but if he is not a good MP, how can he win from here? അയാളൊരു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അയാൾ ഇവിടുന്ന് ജയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്? അതിപ്പോൾ ഏതൊരു പാർട്ടിക്കാരാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആദ്യം ഇലക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പ്രവർത്തനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇയാൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻജി ജയിച്ചാൽ തന്നെ അയാളുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾക്ക് കാണണം. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഇതാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് MP വളരെ മോശമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. So they have to get to know how an MP works after winning the election. Even in the case of Surendran, he have to win and then the people have to evaluate how he does his work. So we just got to know that Rahul Gandhi is a really bad MP after winning the election. Okay. What do you have to say about the entire situation here in Wayanad? വയനാട്ടിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? വയനാട്ടിലെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വളരെ കുറവ്. ഒരു ആസ്പത്രി ആയാലും പിന്നെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വന്യമൃഗ ശല്യം എത്രയോ ആൾക്കാരെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു പരിഹാരങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല സർക്കാർ. ഞങ്ങളെല്ലാം ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ഷോക്ക് ലൈനെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ഇതല്ല, നല്ലതിലല്ല നിൽക്കുന്നത്. The facilities in Wayanad is very less and the main problem that they are facing is they do not have a proper medical college and the animal problem, the forest animal problem. There have been a lot of death by forest animals in this area. They have placed a few shock lines and such precautions in the forest area, but they are not working properly. I am currently a resident of the forest area. I am also facing such wild animal problems. Tell us more about the animal problem here in a more elaborate way. അവിടുത്തെ വന്യമൃഗങ്ങൾ ശല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ പറ്റും? അധികം ട്രൈബൽ ഏരിയയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ ഇവർ വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ മൃഗങ്ങൾ കൊന്നതായിട്ടും അധികം ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ്, ട്രൈബൽ ഏരിയയാണ് ഇവിടെ വയനാട്ടിൽ. വയനാട് കുഞ്ഞോം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. അവിടെ കൂടുതലും ട്രൈബലാണ്. അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഭീഷണിയാണ് മൃഗങ്ങൾ. Wayanad consists mostly of tribal areas and the tribal people usually go to the forest to collect
firewood and other necessary items. So it is the wild animals is a threat to their life itself. And she is from the place called Punyum, and they are facing a huge wildlife problem in her area, and it is a life-threatening problem. So have കുടിവെള്ളം റോഡ് ഇതെല്ലാം ഇനിയും ആകാനുണ്ട്. കുടിവെള്ളം റോഡ് എല്ലാം ആകാനുണ്ട്. The drinking water and the proper road travels has yet to be established here. And what about electricity in the tribal area? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ അധികം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്. ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് വരെ നമുക്ക് കുടിവെള്ള പ്രശ്നം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇല്ല. ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ഉള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ. In electricity, they do not have much problem regarding electricity. They are providing electricity, but it's not reliable. Even if a small breeze comes, the electricity will be down for 1 or 2 weeks. 1 or 2 weeks. Yes. Okay. And also, can you tell us about the kind of incidents which have taken place in terms of wild animals probably harming people, or maybe life-threatening situations? How many have been there in a week or in a month's time? അത് വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എത്രയൊക്കെ ഉപദ്രവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ജീവന ആപത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ജീവനാപത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 2 പിന്നെ മരണം സംഭവിച്ചില്ലേ, നാട്ടിലേക്ക് ആന ഇറങ്ങിയിട്ട്, കാട്ടിൽ നിന്നല്ല നാട്ടിലേക്ക് ആന ഇറങ്ങിയിട്ട് കൃഷി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഴ മറ്റുള്ള കൃഷികളൊക്കെ ഒരുപാട് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലുള്ളവർ കൃഷിയുള്ളവർ അവിടെ ഷെഡ് കെട്ടി കാത്തു കിടന്നിട്ടും ഈ വിളകൾ എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലോൺ എടുത്തു കടവും എല്ലാം കൊണ്ട് ഇതായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷി. അത് വന്ന് കാട്ടാന നശിപ്പിക്കുക, കാട്ടുപോത്ത് ഇതെല്ലാം ഇറങ്ങി നശിപ്പിച്ച് ആകെ അവർക്ക് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ വരെ എത്തിയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈബലിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് നമ്മൾ വിട്ടാൽ അവിടെ നിന്ന് അവർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോടേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. ഇവിടെ പേരിന് മാത്രം 300 രൂപയുടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് തന്നെ കൊണ്ട് ഈ രോഗികളെ വിടുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക്. അതിന് രോഗികൾ പറയുന്നപ്പോൾ മടക്കി കോളേജ് എന്നാണ്. Let him translate. Recently there was 2 deaths regarding this wildlife animal issues. 2 elephants came from forest to the town and killed 2 people. Okay. And the main problem about wildlife animals are they usually destroy the farms of poor farmers, mainly plantains and other cash crops. The poor farmers usually take loans and other loans, and they take money from money lenders to establish a farming situation and to farm. But after getting destroyed by these elephants and other wild animals, they have been doing suicide threats. Till that situation, there is wildlife animal problems. Okay, and what do you think could be the solution to this entire situation? ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃഷിയുടെ മൃഗങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് ലൈനുകൾ ഇല്ല. പൊതുവെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെ ഫുള്ളും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടങ്ങ് ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ കുറച്ച് സമാധാനം ഉണ്ടാവും. The common remedy is that ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശാ വർക്കറാണ്. ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളും ഞാനും ചുരുളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ സുരേഷ് ഗോപി സാർ തന്ന റോഡിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ചുരുളി എന്ന് പറയും. അത് ആനക്കാട്ടിൽ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ വർക്കിന് പോകുന്നത്. അതൊക്കെ വളരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഷോക്ക് ലൈനിന് നമുക്ക് the most common remedies are putting up a shock lines that can shock the animals when they come near the boundaries, or digging a trench to prevent animals from coming to the town areas. And she is an ASHA worker who does works near forest areas. So she travels to the forest through the road which Suresh Gopi sir has provided for them. Yet she is still threatened by the wild animals, and she goes to work scared every day. What were you saying? ഞങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് ലൈനിന് പാസ്സായതാണ്. ഇവിടെ ഫണ്ട് പാസ്സായിട്ട് അത് അട്ടിമറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ഇവിടെ ഇല്ല. The amount for the shock line has been passed by the government, but yet they have not implemented such precautionary methods. The local people think there might have been corruption done and the money has been siphoned out. Okay. നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ എൻ്റെ മകനാണ് മെമ്പറായിട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ അവർക്ക് ആകുന്ന അത്ര വിധത്തിൽ റോഡും വെള്ള സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So her son is currently a panchayat member of this area. So
he is trying his best to do the needful necessities to avoid such problems.